سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ آپ تھوڑا سا ہلکا سا آپ بول لیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ اور حضور لیاقت میاں کو آپ تصور میں رکھیں، ان کے سجادہ نشین بڑے سجن ہیں، بڑے سیدھے ہیں جناب سدن میاں، بہت بھولے بالے ہیں، آدمی سے پہلی ملاقات ہوتی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو عمر طویل عطا فرمائے، آمین۔ تو ان اولیاء اللہ کو آپ تصور میں رکھیں اور شعر سماعت فرمائیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے، سبحان اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی، جزاک اللہ، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یار قلم اٹھایا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، پیغام دیا ہے کہ صرف علی کا دامن مت پکڑنا، علی کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی دامن اپنے ہاتھوں میں رکھنا، عثمان غنی کا دامن بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا، سیدنا ابو بکر صدیق کا دامن بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا۔ سبحان اللہ، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی جنت کا باغ بنے گی قبر، اگر ابو بکر کا پیار سینے کے اندر ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی اگر عمر کا پیار سینے کے اندر ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی کب کہ جب حضرت عثمان غنی کا پیار سینے کے اندر ہے، حیدر کرار شیر خدا کا پیار سینے کے اندر ہے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور مقطع سنو، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کا عشق ہی مدار نجات ہے۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج حضور لیاقت حسین صاحب قبلہ اللہ کے ولی کے آپ عرس میں آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت نے ایک میسج دیا، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ کسی دنیا دار کی طرف نہیں دیکھا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں مدح اہل دول لذا، بولے بولے، کروں مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نوجوانوں ان راہوں پہ چلو جن راہوں پہ چل کے حضور کا عشق آتا ہے۔ آپ کس کی اقتدا کر رہے ہیں؟ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ زمانہ ہمیں مٹانے پہ تلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری بربادی کے افسانے لکھے جا رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ آشواسن دیتا ہوں، آپ کو یہ امید دلاتا ہوں، خدا کی قسم آپ ہی زندہ رہیں گے، آپ ہی حیات رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا اگر دل میں آپ کے سچی حضور کی محبت ہے، اگر آقا کا پیار سچا آپ کے سینوں کے اندر ہے، خدا کی قسم وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، وہ جب تک زمین پہ رہتے ہیں جب بھی زندہ رہا کرتے ہیں، اور جب ان کا نفس رک جاتا ہے، جب وہ موت کے
खुशबू में चले जाते हैं। लोग कफन पहना करके गुस्ल दे करके अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें मिट्टी के अंदर दफन कर दिया करते हैं, उन्हें कब्र के अंदर दफन कर दिया करते हैं। हुजूर से आओ मोहब्बत करो, हुजूर से आओ प्यार करो, आओ हुजूर से इश्क करो। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सवाल पैदा होता है कि हमें मरने के बाद गुस्ल क्यों दिया जाता है, कफन क्यों पहनाया जाता है, खुशबू में क्यों बसाया जाता है, ऐसे ही क्यों दफन नहीं कर दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे उलमा फरमाते हैं हमें गुस्ल इसलिए दिया जाता है, कफन इसलिए पहनाया जाता है, इत्र में इसलिए बसाया जाता है कि लोग दफनाने के बाद वापस आ जाते हैं, मिट्टी दे करके सब के सब वापस आ जाते हैं। ये जो मरने वाला जा रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा है, अपने रिश्तेदार छोड़ के जा रहा है, कराबतदार छोड़ के जा रहा है, इसे वापस नहीं आना है। कुछ ही देर के बाद अल्लाह की कसम सब वापस आ जाएंगे। खुदा की कसम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कब्र में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सब वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद इसे मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत होना है, आका का चेहरा देखना है। जब आका का चेहरा सामने होगा, आका का जलवा सामने होगा, वद्दुहा चेहरा सामने होगा, अल्लाह के हबीब सामने होंगे, तो इसे गुस्ल भी दिया जाना चाहिए, इसे नए कपड़े भी पहनाने चाहिए, इसे इत्र में बसाना भी चाहिए, इसलिए कि कब्र में वो आ रहे हैं खुदा की कसम जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात में इमाम बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उनसे लियाकती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम कलम उठा करके कहते हैं, इमाम तो इमाम है ना, इश्क के मैदान के धनी है। आज लोग आला हजरत को गाली देते हैं, आला हजरत की बुराई करते हैं। मेरे इमाम का कसूर क्या है, मेरे इमाम की खता क्या है? खता यही है ना कि उन्होंने इश्क रसूल का मैसेज दिया है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करने की बात की है। भाई थोड़ी सी आवाज़ जैसे शुरू में थी वैसे ही रहने दें। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाए, तवज्जो आपकी। अच्छा कितने लोगों की तवज्जो हाथ उठा के बताएं। अल्लाह सलामत रखे। ये तिलहर की ज़मीन है यार, ये पढ़े लिखों की ज़मीन है जी। ये पढ़े लिखों का अल्लाह अकबर कबीरा शहर है। अल्लाह इसे सलामत रखे, आपको सलामत रखे। इमाम कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं बात कर रहा था इमाम का कसूर क्या। इमाम का कसूर यही तो कि उन्होंने हुजूर की तारीफ की है। भाई इस बुनियाद पर तुम गाली देते हो तो देने लगो, लेकिन याद रखना वादी रजा की कोहे हिमाला रजा है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा है, इलाका रजा का है। कलम उठाए बड़े बड़ों ने और कहना पड़ा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप ही जिंदा रहोगे, आपको कोई नहीं मिटा सकता। खुदा की कसम शर्त ये है कि आप मोमिन कामिल बन जाओ, पूरे ईमान वाले बन जाओ, अधूरे मत रहो अधूरे। अल्लाह अकबर। गमों में तुम अल्लाह रसूल से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हो, खुशी के मौके पर तुम अल्लाह रसूल को भूल जाते हो। ये बताने की कोशिश करते हो कि कलमे का ताल्लुक़ सिर्फ गम से है। शादी के मौके पर डीजे नाच नंगा नाच करते हो, औरतों का मर्दों का एक साथ, नौजवान लड़के नौजवान बेटियाँ सब नंगा नाच देखते हैं डीजे पे। अल्लाह अकबर। रीचों की तरह तुम नाचते हो। शर्म करो यार, तुम कहाँ चले गए? तुम मतलब क्या है, पैसे को बखेरते हो, आग लगाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। पानी की जगह शराब पीते हैं नौजवानों, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे नाम की थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तुम ख्वाब देखते हो हुकूमत करने के, फिर ख्वाब देखते हो इज्जत पाने के। इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, इज्जत उसी की होगी जो इश्क़ रसूल सीने में पाल करके रखेगा। इमाम ने कलम उठाया, इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक
चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन व ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद, और हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो हले, विवाह के तले सलाम है तुझे, रजा की सभा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अगर इज्जत चाहते हो, अगर अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अगर अपने मकानों के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अगर दुनिया में एक नंबर के शहरी बन के जीना चाहते हो, वक़ार की ज़िंदगी चाहते हो, इज्जत की मौत चाहते हो, अल्लाह की कसम हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ। अल्लाह अकबर, गम हो तब भी हुजूर का जिक्र हो, खुशी हो तब भी हुजूर का जिक्र हो, ये दो रंगी पॉलिसी मत चलो, अल्लाह अकबर ये दोगली चाल मत चलो। अल्लाह अकबर कुल शरीफ हो, बरसी तीजा 40वां हो तो मौलाना आकिल साहब क़िबला को बुला करके कि हजरत कुल शरीफ पढ़ दीजिए, दुआ कर दीजिए, क्योंकि किस लिए की जाए, कहा ईसाले सवाब करना है वालिद माजिद को, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशी का मौका दिया है, शादी का दिन आया है, बेटा नौशा बना है, डीजे वालों को बुला लिया गया, नाचने वालों को बुला लिया गया, मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने खुशी के मौके पे नाचने वाले बुलाए, बर्थडे की पार्टियां करते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, रिस्क की बेहुरमती करते हो। तेरा इस्लाम तो ये कहता है अगर दस्तरखान पे अल्लाह अकबर कबीरा दौराने खाना कोई चीज गिर जाए, कोई रोटी का लुकमा गिर जाए, कोई चावल की सीट गिर जाए, बाद में साफ करके उठा के उसमें खा लो, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चावल की कौन से दाने में तेरे लिए बरकत रखी हो, रोटी के कौन से हिस्से में अल्लाह ने तेरे लिए बरकत रखी हो, उसे उठा करके तू खा ले। ये तेरा मजहब तुझसे तकाजा करता है, ये तेरा मजहब तुझसे कहता है, लेकिन तू बेटे की बर्थडे के नाम पे अल्लाह अकबर कबीरा केक काट के अल्लाह अकबर उसे फेंकते हो, शर्म आनी चाहिए। ये हुजूर की तालीमात नहीं है, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमान तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में अपना रविश बदलो, अपनी जिंदगी का तरीका बदलो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें ढंडोरा चौराहों पे खड़े हो करके पीटना ना पड़े, सीना कूबी करना ना पड़े, ये बताना ना पड़े कि हम हुजूर के उम्मत ये है, हम आका से प्यार करने वाले हैं, बल्कि तेरा तरीका जिंदगी बताए तो हुजूर का आशिक है, तेरा चलना बताए तू मोहम्मद मुस्तफा का चाहने वाला है, तेरा अंदाज़े गुफ्तगू बताए, तेरा किरदार बताए, तेरी रफ्तार बताए, तेरी गुफ्तार बताए, तेरी वज़ाक़त बताए। अल्लाह की कसम, जब गैर तुझे देखे, तुझे मिटाने के ख्वाब देखने वाले तेरे बोलने के स्टाइल को देखे, तेरे चलने के स्टाइल को देखे, तेरी खाने की अदाओं को देखे, तेरे पीने की अदाओं को देखे, तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उनसे लियाकती हुजूर सद्दन मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर ने खाना सिखाया हो वो गधों की तरह खड़े होकर के खा रहे और कह रहे खड़े होकर के खाना VIP है। जिसे हुजूर ने पहनना सिखाया हो आज वो फटी हुई पैंटें पहनने, वो कान छिदवा रहे। अल्लाह अकबर कबीर, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मेरे इमाम ने तो ये नहीं कहा था, आला हजरत ने तो ये दर्श दिया था, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा ने
مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کی فرما برداری کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کو تکلیف مت دو، والدین کو دکھ مت پہنچاؤ، والدین کو اللہ اکبر کبیرہ جتنی کوشش ہو سکے اتنی کوشش کیجئے، والدین کو دکھ نہیں دیجئے، والدین کو سکھ پہنچائیے، والدین کو راحت دیجئے، اپنے ماں باپ کے دل کا سکون بنیے، خدا کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ جس دن تم اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کرو گے، نماز پنجگانہ کے عادی بنو گے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو گے، خدا کی قسم تمہارے دروازوں پہ آ کر کے عزتیں دستک دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے قدموں میں عزتیں آئیں گی، تمہارے قدموں کو عزتیں چومیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو پہلے مومن کامل بن جا، خدا کی عبادت کرنا شروع کر دے، اور وہ یاد رکھے جو خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن والدین کی خدمت سے کوسوں دور رہتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم لاکھ عبادتیں کر لو، تم لاکھ سجدے کر لو، تم خدا کو منانے کے لیے تہجد کے بھی پابند ہو جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، دیگر نوافل کے بھی عادی بن جاؤ، اگر تجھ سے تیرا باپ ناراض ہے، تجھ سے تیری ماں روٹھی ہوئی ہے تو تیرے سجدے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے سجدے بارگاہ عزتی میں قبول ہو، اگر تو چاہتا ہے تیری تلاوت قرآن رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے تیری صدقات و خیرات رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو پہلے روٹے ہوئے باپ کے ہاتھوں کو چوم لے، پہلے ناراض ماں کے قدموں کو چوم لے۔ آج جنت کے متلاشی ہو، جنت کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ۔ آؤ میں تمہیں جنت کا پتہ بتاتا ہوں، آؤ مجھ سے سنو میں بتاتا ہوں جنت کہاں ہے۔ آپ اللہ اکبر جنت تلاش کرتے ہو، کوئی مرے یا جیے، کوئی جیتا ہو تو جیے، کوئی مرے تو مرے، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو آستانے کی حاضری دینا ہے۔ یہ نظریہ ہے میری قوم کے نوجوان کا۔ ماں تڑپ رہی ہے، ماں کہہ رہی بیٹے مجھے دوائی دلا کر کے لا، باپ کہہ رہا بیٹے میرا دوائی کا پرچہ ہے، میری میڈیسن لا کر کے پیش کر دے۔ وہ کہتا ابا تمہیں پتہ نہیں آج جمعرات ہے، مجھے پیر کے آستانے پہ جانا ہے، تم مر رہے ہو تو مر جاؤ، جیو تو جیو، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دین تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ مذہب تجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دین میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، یہ شریعت میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے۔ میں تجھے بتا دیتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی سب سے بڑا پیر ہے تو وہ تیرے لیے تیرا باپ ہے۔ پیر کے آستانے پہ نادان، بعد میں جانا، پہلے اپنے باپ کا پرچہ لے کر کے توڑتا ہوا بھاگتا ہوا میڈیکل اسٹور پہ جا، دوا لا کر کے پیش کر دے، پہلے اپنی ماں کی خدمت کر لے۔ آج جنت کے متلاشی، میں بتاتا ہوں جنت کہاں ہے۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اونچا بولو جنت کہاں ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خدا توفیق دیا کرے، چند منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو، پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، عالموں کے ہاتھ چومتے ہو، میں منع نہیں کرتا۔ مفتی عمران صاحب قبلہ حنفی مراد آبادی تشریف فرما ہے، ان کی دستبوسی کرنا۔ حضرت مفتی سلطان صاحب قبلہ بہرائچی وہ تشریف فرما ہے، ان کی بھی دستبوسی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سدن میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ تشریف فرما ہے سجادہ نشین، ان کی دستبوسی کرنا، اپنے امام صاحب کی دستبوسی کرنا۔ لیکن سنادان مفتی عمران صاحب قبلہ حنفی، مفتی سلطان صاحب قبلہ بہرائچی، اللہ اکبر کبیرہ، سجادہ نشین آستانہ لیاقتیہ قادریہ، ان کی دستبوسی بعد میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھوں کو جا کر کے چوم لے، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، اس لیے کہ سارے پیر ایک طرف اور باپ ایک طرف، باپ کے ہاتھوں کو چوم لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان ڈرامہ بنا دیا آپ نے، ڈرامہ تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے دین کا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ 5-5 ہزار روپے لفافوں میں لگ کر کے لاتے ہو، خوشی کے ساتھ دے کے بھاگ جاتے ہو۔ باپ کو 500 روپے دے کر کے حساب مانگتے ہو، منشی بنتے ہو۔ غیرت کرو، غیرت، شرم کرو، شرم، حیا کرو، حیا۔ وہ باپ کہ جس نے تمہارے لیے پوری زندگی داؤ پہ لگا دی، اس باپ سے حساب مانگتے ہو۔ ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا باپ نے مجھ سے تقاضے کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے، حالانکہ مجھے میرے باپ سے کچھ نہیں ملا، ان کی پراپرٹی سے، ان کے پیسے سے مجھے کچھ نہیں ملا، میرا باپ اس لائق نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ پیسہ کس کا ہے جو تم سے تمہارا باپ مطالبہ کرتا؟ آقا میرا ہے۔ کہتے ہیں وہ باپ کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ باپ بھی میرا ہے۔ فرماتے ہیں یہ پیسہ بھی تمہارا ہے اور وہ باپ بھی تمہارا ہے، تو سنو یہ پیسہ بھی تمہارے باپ کا ہے اور تم بھی اپنے باپ کے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرو، یہ ہے ماں باپ، عزیزان ملت اسلامیہ۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ آج تماشا بنا کر کے رکھ دیا، کھیل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک عالم دین کا، فاضل تلہر کا مزار ہے، یہاں پر اگر یہ بات نہ کی جائے گی۔ آج تو فرضی باڑا بہت چل گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حق بات کرنے نہیں دے رہے، ایسے خطیب کو بلاتے نہیں جو حق وہی کرتا ہو، اسے بلاتے ہیں جو ان کی طبیعت والی بات کرے، جو شریعت کی بات کرے۔ ایسے محافل میں وہ لوگ بلاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہ بلاتے ہیں جو ان کے قصے کہے، جو ان کی قصیدے پڑھے، جو ان کی کہانیاں پڑھے۔ یہ فاضل تلہر کا مزار ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ نے جو مزاروں پہ اللہ اکبر کبیرہ قیمتی قیمتی چادریں چڑھائی ہیں نا، ان اللہ والوں کو تمہاری چادروں کی ضرورت نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کو تمہاری چادر کی ضرورت نہیں تھی، عطائے رسول کو تمہاری چادر کی ضرورت نہیں تھی، وارث دیوا کو تمہاری چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے ولی یہاں تشریف فرما، انہیں تمہاری چادر کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایک دکانداری چل رہی ہے، آپ نے چادر پیش کی، شام کو یہ چادریں اتری، پھر دکانداروں کو دے دی گئیں، پھر کوئی اور گیا نیا آدمی، اس نے چادر کو لیا، پھر چادر مزار پہ جا کر کے پیش کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ والوں کو راضی کرنا ہے تو مزاروں پہ چادریں پیش مت کرو، بلکہ یہ پیسہ بچا کر کے کسی یتیم بچی کے سر پہ چادر ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند نوجوان مل کر کے کسی یتیم بچی کی شادی کر دو۔ آپ اللہ اکبر کبیرہ اس عمل کو کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے طریقے بدلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ ہے، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ آج لوگ تعویذ مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر کامیابی کا تعویذ دو، لوگ فون کرتے ہیں کہ کامیابی کا تعویذ۔ میں نے تجھ پہ میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بولے تقریر سننے تھے آپ کی، وہیں سے نکالا ہے، بتا دیجئے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا کسی عمل کی تجھے ضرورت نہیں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں اور تو کامیابی چاہتا ہے، جب تو سفر کرے، ٹریول کرے، تو ٹریول سفر کرنے سے پہلے اپنے باپ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جا، اپنی ماں کے چرنوں میں آ کر کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، باپ کے ہاتھوں کو چوم لے ایک مرتبہ، ماں کے قدموں کو چوم لے، اور ماں باپ کے ہاتھ چوم کے والدین کی دست بوسی کر کے اپنے سر پہ رکھوا لے، اور اپنی جیب سے اللہ اکبر کبیرہ 1500 روپے نکال کر کے اپنے باپ کی جیب میں رکھ دے، اپنی ماں کے دامن میں ڈال دے، ماں باپ کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے نکلنا۔ تیری میں ایک جملہ کہے گی، اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تجھے اتنی خوشی ملے گی، تجھے اتنی خوشی ملے گی جب یہ کہے گی اے اللہ تیری امانت ہے، میں نے تجھے دے دی ہے، بیٹے کو راہ میں کانٹا نہ لگے، اس کی حفاظت کرنا۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتانا کتنا سکون ملتا ہے جب ماں کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، پھر ڈر نہیں لگتا ہے، بڑا اللہ اکبر دل کو تشفی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ چوم کے، ماں باپ کو سلام کر کے سفر کرنا۔ کامیابی کی بھیک مانگنے والے، کامیابی کے لیے تعویذ تلاش کرنے والے، میں کہتا ہوں جس دن تو
اپنے والدین کی دست بوسی کر کے، والدین کے ہاتھ چوم کے، سر پہ رکھوا کے، سلام کر کے گھر سے نکلے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے لوگ ناکام ہو کر کے واپس آ سکتے ہیں، لیکن جو اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے، اپنی والدہ کے ہاتھ چوم کے، سر پہ رکھوا کے گھر سے نکلے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں والدین کی دعائیں لے کر کے سفر کرنے والا ناکام ہو کے واپس نہیں آئے گا، بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ منور رانا نے بڑی سچی بات کہی تھی، منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، میں وقت کی مکمل پابندی کروں گا، اللہ اکبر 35 سے 40 منٹ کے درمیان اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ہندوستان کے اللہ اکبر کبیرہ ایک دو خطیب یہاں تشریف فرما ہے، میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، عالمی شہرت یافتہ خطیب ہیں یہ، آسمان خطابت کے بدر منیر ہیں، مفتی صاحب کو دیکھو ان کا جواب نہیں، حضرت مفتی صاحب کو دیکھو ان کا جواب نہیں، دو خطیب میرے اللہ اکبر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، بس بات کو بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، وقت کی پابندی کروں گا، امام صاحب خطیب اہل سنت مولانا عقیل صاحب قبلہ ٹینشن نہ لے، 40 منٹ سے پہلے ہی آپ نے 40 دیے، اس سے پہلے بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہتا ہوں جو بڑے بڑے چلوں سے حل نہیں ہوتا، جو بڑے بڑے وظائف سے اللہ اکبر منزل حل نہیں ہوتی، وہ ماں کی دعاؤں سے حل ہو جاتی ہے، وہ باپ کے پاس بیٹھنے سے حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کا، آپ 11 سال بسطام کے جنگل میں رہے، جلوہ حضوری حاصل کرنا چاہتے تھے، دریاؤں کا پانی آپ نے پیا، پتے چبائے آپ نے، 11 سال کے بعد ریٹرن ہوئے، واپسی اپنی آبادی میں آئے، اپنے مکان کے دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ دستک دینا چاہتے تھے، اندر سے ان کا ضمیر پکار اٹھا، بایزید ابھی دستک مت دو، ماں سو رہی ہے، تم نے ماں کو سکھ نہ پہنچایا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچاؤ، ماں جب بیدار ہوں گی تبھی دستک دینا۔ حضرت بایزید دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے، تہجد پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ بیدار ہوئی، جیسے ہی گھر کے پرنالے سے نالی سے پانی نکل کر کے باہر آیا، آپ نے دستک دی ہے 11 سال کے بعد، جیسے ہی دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے ماں نے دروازہ کھولا ہے اور چہرہ دیکھ کر کے کہا ہے لال میرا اتنا دبلا کیسے ہو گیا، میرے لال اتنا پریشان کیسے ہو گیا، ایک بات تو بتا، جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ تیرا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ رو کر کے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا امی جان یہ تو 11 سال ہے، اس کا ڈبل 22 بھی ہو جاتا، کوئی غم نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی، اگر مقصد میرا پورا ہو جاتا، ماں 11 سال کے بعد واپس آیا ہو، 11 سال کے بعد پلٹ کے آیا ہو، لیکن میرا مقصد ادھورا رہا، میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا، اتنا سننا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر 100 ولی مل کر کے تیرے لیے بد دعا کرنے لگے اور تیری اکیلی تنہا منفرد ماں دعا کرنے لگے، اللہ اپنے دوستوں کی بد دعاؤں کو رد کر دے گا، تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، جس نے بھی ماں کی دعائیں لی ہے اللہ کی قسم عزتوں نے اس کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، جس نے بھی اپنی ماں کی خدمت کی ہے، جس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے۔ ایک بہت بڑے اسلامک اسکولر ہیں، وہ کہتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع میری بات سننے کے لیے آمادہ رہتا ہے، میرے گلے میں اللہ اکبر گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، اللہ اکبر میری بات کو سنا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو اللہ اکبر مجھے عزت دی جا رہی ہے، وہ کہتے نہ جانے کتنے قابل انسان بھٹک رہے ہیں، ان کی بات دوسرے کیا ان کے گھر والے سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں بچہ تھا اور میرے باپ پہ پیرالائز لقوہ پڑ گیا تھا، میں نے 15 سال اپنے باپ کا
पेशाब पखाना अपने हाथों से साफ किया है। मैं अपने बाप का इस्तिंजा करता था, मैं अपने बाप का पेशाब पखाना धोता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। उन्हीं का जुमला दोहरा रहा हो। वो कहते हैं जो बाप की खिदमत करने लगे, बाप के जीते जी उसे इज्जत मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन जमाना देखेगा, बाप का जनाजा उठेगा, वो कब्रिस्तान जाएगा। बाप के फौत होने के बाद खुदा की कसम, जो बाप का वफादार बन के जिंदगी गुजारेगा, जो बाप की खिदमत करेगा, दुनिया एक दिन उसे अपनी आंखों पर बिठाएगी, दुनिया इज्जत के हार उसे पहनाएगी, दुनिया इज्जत की दस्तार उसके सर पर लपेटती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो करें, जिसको जो मिला है वालिदैन की खिदमतों से मिला है। ये कौन सा दीन है? माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के पीर के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है, पीर की गुलामी कर रहा है। और नादान, तुझे किसने कह दिया माँ बाप को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ के पीर के आस्थाने पे जारूद कशी करेगा, तुझे कामयाबी मिलेगी। उनकी जूतियां सीधी करेगा, तुझे कामयाबी मिलेगी। मैं कहता हूं पीर की जूती सीधी करने में कामयाबी नहीं मिलेगी, बाप की जूतियां सीधी कर, तुझे कामयाबी मिलेगी। अरे बाप को छोड़ के इन पीरों की बात नहीं करता। अगर पीरा में पीर का, रोशन जमीर का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी फैजान लेना चाहेगा, माँ बाप के नफरमान को उनका भी फैजान नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह। ये तो छोटी बात है, बड़ी बात की मैंने, बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूं मैं। तमाम वलियों के सरदार हैं उससे पाक, बोलो ना, तमाम वलियों के सरदार हैं, ऐसे सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बात करूं लेकिन ये वक्त इजाजत नहीं देता। खुसे पाक ने कहा था वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मज्जितिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं, अल्लाह उसे भी जिंदा कर देगा। ऐसे वली हैं उसे पाक। शेख सादी फरमाते हैं गौसे आज़म दरमियाने ओलिया चू मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया। उन माँ बाप को तड़पा के गौसे पाक कभी तुझे फैजान नहीं मिलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकारे भाई अजीज बुस्तामी की माँ तड़प गई, हाथ उठा करके ए अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। जो मंजिल 11 साल चिल्लों से जंगल में रह के हल न हुई, माँ के उठे हुए हाथ नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमा दी। जोर से बोलो, जोर से। माँ भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, माँ भी नेक होनी चाहिए। माँ जब सीरियल देखेगी, माँ जब फैशन करेगी, कोई शादी हो जाए, अल्लाह अकबर, ब्यूटी पार्लर जा कर के खुद भी सजेगी, बेटी को भी सजाएगी, बाद में खुश होगी कि हमें तो कोई बेटी, माँ बेटी कहने तैयार नहीं था, बहनें बहनें कह रही थी, खुश हो रही है बेगैरत, तुझे डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। तुझे तो अपनी बेटी को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ बनाना था, तूने क्या बना दिया? तू कौन से अल्लाह अकबर प्लेटफॉर्म पे जा रही है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ अगर तय कर लेना तो बेटियों को कनीज़ फ़ातिमा बना के छोड़ें, बेटों को गौसे पाक का सच्चा गुलाम बना करके छोड़ें। मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ अपने शादियों के मौके पर ना ये खर्चे कम कर दो, ये जो अटरम खटरम कर रहे हो ना, ये फजूल खर्चे कर रहे हो, ये नाजायज़ काम कर रहे हो, शराब पानी की तरह बहाई जा रही हैं, पानी में पैसे में आग लगाई जा रही है, नाचने गाने वाले आ रहे हैं, डीजे वाले आ रहे हैं, इसका नाम शरीयत नहीं है, ये शादी नहीं है। शादियों को आसान करो, क्या करो? बोल, जोर से बोलो, शादियों को आसान कर दो। और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तरीक़ा दिया, उसी तरीक़े पे चल कर के शादी करो। इंशाअल्लाह आपके घर में भी गौसे आज़म के गुलाम पैदा होंगे, आपके घर में भी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बांदी आई कनीज़ आएगी। असल चीज़ शादी से हासिल करना नेक औलाद होती है, बुरी औलाद तो बदनामी का बाइस बनती। बोलो, बदनामी का बाइस बनती कि नहीं बनती? मुबारकबाद के लायक हैं अल्लाह अकबर कबीरा मौलाना अकील साहब, 22 साल से आपके ये इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनके बाप ने ना मालूम कौन सी नेकी की हो, अल्लाह अकबर कबीरा। मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला बहराइची, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला हनफी, ये इनके वालिदैन की किसी न किसी नेकी का तो सिला है। आज पूरे भारत में अल्लाह अकबर कबीरा दौड़ते नज़र आ रहे हैं, कोई किसी की बात करता, कोई किसी की बात करता, ये मदीने के ताजदार की बात करते हैं। जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अल्लाह अकबर। सूफी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, आप इनको देखें, सुबहान अल्लाह, इनके वालिदैन का जवाब
जवाब है, जोर से बोलो ना। तो मैं कहता हूँ शादियों को आसान करो, अच्छी अच्छी लड़कियां लेकर के आओ, बात को खत्म कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो जब अच्छी बहू घर में आपके आएगी तो उससे आपको बेनिफिट प्रॉफिट क्या मिलेगा, इसी को सुन लो, बात खत्म कर लो। इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर गलती औलाद कर रही है तो इसमें अल्लाह अकबर मुजरिम कहीं ना कहीं चूक और भूल वालिदैन से भी हुई है। माँ भी जो है ना वो सही माना में इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही, और बाप भी जो इस्लाम के उसूलों पे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखो जब बेटी तलाश करो तो मैं कैसे तलाश करनी है, तो मैं ऐसे नहीं मिलेंगे अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, तो मैं तो सलमान खान शाहरुख खान के मुरीद मिलेंगे, तुम्हारे घरों में फटी हुई पैंट पहनने वाले मिलेंगे। इसलिए कि जिस पेट से पैदा हुए ना उसने सीरियल देखे, सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी देखी है, उसने तो मेकअप किए, मेकअप कुरान पढ़ा ही नहीं है, उसने नमाजें पढ़ी नहीं है, उसने तो मुसल्ले पे बैठ कर वक्त गुजारा ही नहीं है। अब तो उसे भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बस ये बात सुन लो, बात खत्म कर लो, तेजी के साथ पेश करके अपनी बात को तमाम कर रहा हो। अल्लाह अकबर। एक नाम है हजरत मुबारक। हजरत मुबारक एक तुर्की ताजिर है, उसके बाग की रखवाली करते हैं। तुर्की ताजिर एक दिन अपने बाग में तफरी के लिए आया, उसने हजरत मुबारक से कहा, ए मुबारक हमारे लिए कुछ अनार लेकर के आओ। हजरत मुबारक ने टोकरी को उठाया, अनार रख के लेकर के आ गए। जब अल्लाह अकबर बाग मालिक तुर्की ताजिर ने उन अनारों को छीला और दाने अपने मुंह में रखे, जब रस निकला हलक पे पहुंचा, पूरा हलक उसका खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। उसने हजरत मुबारक से कहा, मुबारक तुम्हें अभी ये भी तमीज नहीं हुई कि मीठे अनार कौन से होते, खट्टे कौन से होते हैं। अल्लाह अकबर। कहा दूसरे अनार लेकर के आओ। हजरत मुबारक फिर अनार लेकर के आए, सारे अनार जितने भी उसने एक के बाद दीगरे छीले, सब के सब खट्टे निकले, बेआईनी ही उसी तरह निकले जैसे पहले टोकरे से निकले थे। वो बरहम हुआ, गुस्सा हुआ, झल्ला करके बोला, ए मुबारक तुम्हें इतने साल हो गए, तुम्हें ये भी नहीं पता चला। हजरत मुबारक ने कहा था, बाग मालिक माफ कर दीजिए, आपने मुझे परमिशन बाग की रखवाली की दी थी, आपने मुझे अनार खाने की इजाजत नहीं दी थी, जब मैंने खाया नहीं तो मुझे क्या पता कौन सा अनार मीठा होता है, कौन सा अनार खट्टा होता है। वो इस बात से इतना मुतासिर हुआ, इतना इंप्रेस हुआ, बाग मालिक तुर्की ताजिर वो हाथ पकड़ के अपने घर लेकर के आया। कहा मुबारक आज का खाना मेरे घर पे लो। दस्तरखान बिछा, खाना रखा गया, खाना खा करके फारिग हुए। वो तुर्की ताजिर बाग मालिक हजरत मुबारक से कहता है, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब चाहता हो। का कौन सा सवाल है? सवाल सुनिए। हजरत मुबारक से उस तुर्की ताजिर ने कहा था, मेरा सवाल ये, मेरी बेटी जवान है और तुम जानते हो मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है, मैं चाहता हूँ ऐसा दामाद तलाश करो कि ये बाग भी उसके हवाले कर दो, ये मकान भी उसके हवाले कर लो, दामाद भी मिल जाए और बेटा भी मिल जाए। का क्या मतलब? का मैं ये चाहता हूँ कैसा दामाद तलाश करो, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तनाजुर में अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करना चाहता हूँ, अच्छा दामाद तलाश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। अपना दामाद तलाश करना चाहता हूँ, बेटी के लिए खाविन तलाश करना चाहता हूँ। इतना सुनना था, हजरत मुबारक ने कहा था, जब यहूदी अपनी बेटियों के लिए लड़के तलाश करते थे, अपने दामाद तलाश करते थे, वो दौलत देखा करते थे, जो मालदार होता था उसी को अपना दामाद बनाया करते थे। ईसाई जब अपनी बेटियों के लिए लड़कों का इंतखाब करते थे तो वह हुस्न जमाल देख करके दामाद का इंतखाब करते थे। और अहले अरब जमाने जाहिलियत में जब दामाद तलाश करते थे तो वह हसब व नसब की बुनियाद पर दामाद तलाश किया करते थे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर की तालीम ये है, जब तू अपनी बेटी के लिए मौजू लड़का तलाश करे, दीनदार दामाद तलाश करना, फज़फर बिज़ाती दीन, जब तू दीनदार दामाद तलाश करेगा अल्लाह तुझे उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तारीख बताती है, तुर्की ताजिर ने रोते हुए कहा था, वो मुबारक तुमसे ज्यादा दीनदार मुझे नहीं मिल सकता। निकाह हुआ, खुदा की कसम, निकाह होने के बाद हजरत मुबारक तुर्की ताजिर की बेटी से मिले। तारीख बताती है, उलमा ने लिखा है, इधर बाप भी नेक है, लड़की भी नेक है, लड़का भी खुदा तरस है, लड़की भी खुदा तरस है, लड़का भी खुदा से डरने वाला है, लड़की भी खुदा से डरने वाली है, लड़का भी बाहया है, लड़की भी बाहया है। खुदा की कसम, जब बच्चा पैदा होता है तो बेहया पैदा नहीं होता बल्कि बाहया पैदा होता है, हुजूर के दीन पे पहरा देने वाला पैदा होता है। ज़माना उसी को इमाम आज़म का शागिर्द हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जाना करता है। इसलिए इन बातों को छोटा छोटा समझ कर इग्नोर मत करो, ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है। यहाँ से जिंदगी का आगाज होता है। बोलो अच्छी लड़कियां लेकर के आओ, ये एक पैगाम था जो मैंने हुजूर सद्दर मियाँ साहब क़िबला की तरफ से आपको मैंने दिया है। मुझे उम्मीद है अपनी शादियों पे डीजे ख़त्म कर दोगे। मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला, मुफ्ती इमरान साहब क़िबला क़ियामगाह में, दिल में दर्द है कौम का,
بات چیت ہوئی، ایک تقریر تو ان کی وہاں ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑی کامیاب تقریر ان کی وہاں میں نے سنی، میں نے خود نہ سنی، درد تھا دل کے اندر، یہ یہی کہنا چاہ رہے تھے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، سنبھل جاؤ، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، کتنی ٹھوکریں کھاؤ گے، کتنی جوتیاں کھاؤ گے، اب تو ہوش کے ناخن لو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے، بلند آواز سے پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔